Good evening, all of you. In FY BCom semester 1, we was discussing all about the microeconomics. Remember, the name of our subject is the business economics. So what is in a business economics? In short, we can say business economics is the study of economic aspect which is related to business. म्हणजेच बिझनेस संबंधी ज्या काही अर्थशास्त्रीय संकल्पना जेव्हा तिथे वापरल्या जातात बिझनेसमध्ये त्याला बिझनेस इकॉनॉमिक्स किंवा मराठीमध्ये ज्याला आपण व्यावसायिक अर्थशास्त्र असं म्हणतो. तर या बिझनेस इकॉनॉमिक्समध्ये सेमिस्टर 1 मध्ये आपण जो अभ्यासक्रम पाहत आहोत तर द एंटायर सिलेबस इज related to microeconomics. The syllabus is related to microeconomics. So let us discuss what do you mean by this microeconomics. In this picture, you can see at the left side there is one tree. डाव्या साईडला एक तुम्हाला झाड दिसतंय, फक्त एकच झाड आहे. त्या झाडाचं वर्णन जर आपण करायचा विचार केला तर आपण असं म्हणू की झाडाला खूप सारी पानं आहेत, झाडाला खूप सारी फळं आहेत, झाडाला खूप सारी फांद्या आहेत, त्याला एकच रूट आहे, एकच खोड आहे वगैरे. म्हणजे इथे फक्त आपण एकच झाड दिसतंय, त्या झाडाला आपण सेंट्रल पॉइंटवर ठेवलेला आहे. पण उजव्या साईडला जेव्हा आपण बघतो तर या ठिकाणी आपल्याला खूप सारी झाडं दिसत आहेत, झाडं खूप आहेत. तर इथे आपण बघू शकतो की प्रत्येक झाडाला पानं फळं असतील, त्याच्या फांद्या आहेत, हे वेगवेगळे आहेत, वेगवेगळे असू शकतात. In short, here we can observe the number of trees are more, and in the left picture we find there is only one tree. So in economics, in the same way, when we are discussing the any particular household or particular variable, it is called as microeconomics. Micro. But in the same way, when we are observing the income of all the peoples in a nation, it is called as macroeconomics. म्हणजे पूर्ण समजा आपल्या FY BCom क्लासमधील मला समजा आपली ॲव्हरेज हाइट क्लासची ड्रॉ आउट करायची आहे. अगर मुझे एवरेज हाइट अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हर स्टूडेंट के पास जाके उसका एवरेज हाइट कैलकुलेट करूँगा. ये पूरा जो नंबर्स आएगा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करूँगा तो उसका एवरेज हाइट आएगा. बट what is the central aspect which we are discussing, मायक्रो और मॅक्रो. याच्यामध्ये काय आहे, जेव्हा मी फक्त एका विद्यार्थ्याची हाईट कॅल्क्युलेट करतो त्याला म्हणतात मायक्रो स्टडी. पण आपल्या FY BCom क्लासमधील सर्व 240 मुलांची जर मी हाईट कॅल्क्युलेट करतो एकंदरीत टोटल हाईट जेवढी आली तर त्याला म्हणतात मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. सो इन शॉर्ट, इन आवर FY BCom बिझनेस इकॉनॉमिक्स सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू हायलाइट only microeconomics. What we are going to study only microeconomics. So let us discuss what is in a microeconomics. Meaning क्या होता है microeconomics का? It deals with the behavior of individual economic units. जो individual economic units है, जैसे individual price, individual demand, individual supply, या सर्वांचा अभ्यास आपल्याला इथे मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण करतो. What are the tools?
Here we can say demand and supply. What is here? Demand and supply. But demand and supply, how it is? It's a individual demand and individual supply. We observe here. What is the objective? To determine the price of commodity or factors of production. So do you know what are the factors of production? There are four factors of production. First is land, labor, capital, and entrepreneur. So the microeconomics is helpful to determine the price of all these four factors. याला आणखी एक नाव काय बरं तर मायक्रो इकॉनॉमिक्सला आणखी प्राइस थिअरी असं देखील म्हणतात, किंमत सिद्धांत असं देखील म्हणतात. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय बरं? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट. जहां पे भी ये इंडिविजुअल और पर्टिकुलर नाम आता है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जहाँ पे टोटल, एग्रीगेट, समेशन ये जो वर्ड्स आते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. So this microeconomics is only limited. It is limited to only individual, only particular form. Okay. So this is all about the micro. This is all about the microeconomics. Now, just directly we will go toward the syllabus. What is in a syllabus? So here you can see, as I told you in last lecture, there will be 12 questions from each and every module. प्रत्येक मॉड्यूल मधून तुम्हाला 12 प्रश्न असणार आहेत. तर आता पहिला युनिट आपण अभ्यासूया की द नेम ऑफ द फर्स्ट युनिट इज इंट्रोडक्शन टू बिझनेस इकॉनॉमिक्स. याच्यामध्ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कसे असू शकतात हे मी आपण आता आज थोडक्यात अभ्यासणार आहोत. First, introduction of business economics. So what is business economics? First question you will have. Business economics is dash. So business economics is the study of or the application of economic ideas in business. Application of economic ideas in business. It is also called as managerial economics. फिलअप में क्वेश्चन हो सकता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज डैश. सो इट इज कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स वी अंडरस्टूड दैट कि इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. अर्थशास्त्र हा खूप मोठा विषय आहे. त्या अर्थशास्त्र विषयातून फक्त आपण एक पार्ट फक्त तेवढा आपण जेव्हा इकडे घेतो त्याला म्हणतात बिझनेस इकोनॉमिक्स. इकॉनॉमिक्सच्या खूप साऱ्या ब्रांच आहेत. मग मायक्रो, मॅक्रो, पब्लिक फायनान्स, इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स, लेबर इकॉनॉमिक्स, वेलफेअर इकॉनॉमिक्स अँड सो ऑन. पण याच्यापैकी जेव्हा आपण बिझनेस हा पार्ट घेतो अर्थशास्त्रामध्ये, इट इज कॉल्ड एज बिझनेस इकॉनॉमिक्स. नाउ व्हॉट इज द नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ बिझनेस इकॉनॉमिक्स. स्कोप म्हणजे काय की सब्जेक्ट एरिया. व्हाट वी स्टडी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. हमें ये पता चला, गायकर सर ने ये बताया आपको कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज इन बिजनेस. तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है डिमांड आता है, इंडिव्हिज्युअल डिमांड, इंडिव्हिज्युअल सप्लाय, प्राइसेस आणि बऱ्याच काही अशा गोष्टी आहेत की ज्या आपण म्हणतो की ज्या मायक्रो इकॉनॉमिक्सशी रिलेटेड आहेत. याच्यामध्ये इलास्टिसिटी असेल, डिमांड फोरकास्टिंग आहे, सप्लाय, प्रोडक्शन वगैरे, कॉस्ट, या सर्व गोष्टी आहेत. अजून मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट पण मायक्रो इकॉनॉमिक्सचा एक पार्ट आहे, बिझनेस इकॉनॉमिक्सचा एक पार्ट. तर स्कोप म्हणजे सब्जेक्ट एरिया, त्याचे वेगवेगळे असे पॅरामीटर्स आहेत. तर तुम्हाला असं विचारलं जाऊ शकतं फिलअप मध्ये, एमसीक्यू मध्ये, following is the scope is the following is the scope of business economics. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला नॅशनल इन्कम दिला जाईल, पीसीआय दिला जाईल, आणखी इंडिव्हिज्युअल डिमांड, इंडिव्हिज्युअल सप्लाय दिला जाईल. त्यापैकी तुम्हाला योग्य जो पर्याय आहे ऑप्शन, यू हॅव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दॅट. ओके. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टन्स. व्हाट इज द
So it is very important for the policymakers, for the government, for the businessman, for our individual too. For the businessman to set the price of any product, the business economics is very important. Okay. Now next is the basic tools. What are the basic, very basic concepts? म्हणजे अर्थशास्त्रामधील बेसिक कन्सेप्ट कुठले आहेत? या बिझनेस इकॉनॉमिक्स मध्ये काय बेसिक कन्सेप्ट आहेत? तर फर्स्ट यू हॅव द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट प्रिन्सिपल. फर्स्ट व्हॉट यू हॅव? यू हॅव द दिस अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट प्रिन्सिपल. मराठीमध्ये त्याला संधी खर्च असं म्हणतात. तर या अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट तुम्हाला फिलअप मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो की द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्ह विच इज फॉरगॉन इज कॉल्ड ॲज डॅश. द आन्सर इज अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. आता अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट म्हणजे आपल्या भाषेत सांगायचं झालं की बघा एक टीचर आहे तर तो एकतर शाळेमध्ये शिकू शकतो किंवा तो पर्सनल ट्युशन घेऊ शकतो. वेळ सेम समजा आहे 10 ते 5 या वेळात. 10 ते 5 वेळामध्ये तो एकतर शाळेमध्ये शिकू शकतो नाहीतर क्लासमध्ये शिकू शकतो. जर त्याला शाळेमध्ये शिकवून त्याला जर जास्त इन्कम भेटतं, समजा त्याला 10,000 भेटतं आणि जर त्याने ट्युशनमध्ये शिकवलं असतं तर त्याला 8,000 रुपये भेटला असतं. तर तो दोघांपैकी कुठलं निवडेल बरं? की ज्यातून त्याला जास्त इन्कम प्राप्त होतं, म्हणजे तो शाळेमध्ये शिकवायला लागेल. पण हे जे 8,000 त्याने जे सोडले फॉरगॉन, द बेस्ट अल्टरनेटिव्ह विच इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्ह विच इज फॉरगॉन इज कॉल्ड ॲज अपॉर्च्युनिटी. हे जे 8,000 आहे जे त्याला भेटणार होते त्याला म्हणतात अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. दिस अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे समजा मी आता वडपून कॉलेजमध्ये शिकवत असताना मला जर दुसऱ्या ठिकाणी खूप जास्त पगार भेटत असता तर मी हा इकडचा जॉब आपला राहिला नसता, किंवा आपण काय म्हणजे थोडक्यात असं आपण बोलू की या जॉबमध्ये जर जास्त इन्कम आहे, दुसऱ्या जॉबमधून जर कमी इन्कम आहे, तर मी हा जॉब प्रेफर करेल. पण तो जॉब जो प्रेफर केला नाही त्यातून मला जे नुकसान झालं इट इज कॉल्ड ॲज अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, संधी खर्च. ठीक आहे. म्हणजे मग आता संधी खर्चाचं इम्पॉर्टन्स काय, वाय इट इज इम्पॉर्टंट? सो द अपॉर्च्युनिटीज कॉस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू set the to decide the what we can say the returns to the लेबर किंवा जे पण काही बिझनेस एंटरप्राइज मध्ये जे पण कोणी आपण म्हणू की फॅक्टर्स आहेत त्यांना. म्हणजे एखाद्या कामगाराला जर आपल्याकडे ठेवायचा असेल परमनंट किंवा त्याला कामावर ठेवायचं आहे तर आपल्याला काय करावं लागेल? बाहेरून त्याचा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट किती आहे ते माहीत करून घ्यावं लागेल आणि त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त आपल्याला इथे त्याला पैसे द्यावे लागतील. Okay, so it's a opportunity cost. Next is the incremental and marginal concept. Incremental means what? Increment means total. Okay, total. And marginals, marginal. या दोन्ही पण खूप कन्सेप्ट महत्वाचे आहेत. टोटल म्हणजे काय? एक्झाम्पल देतो की समजा एखाद्या कंपनीचा आपण म्हणू की सेल 100 आहे आता आणि उद्या समजा 250 झाला. किती झाला? 250 झाला. तर याच्यामध्ये टोटल काय आहे बरं? टोटल इज 250. टोटल इज 250. बट व्हाट इज द मार्जिनल? मार्जिनल मीन्स एडिशन इन टोटल. ये पहला टोटल था उसमें ये ऐड हो गया, मतलब ये जो डिफरेंस है 150 इज कॉल्ड एज मार्जिनल. इन इकॉनॉमिक्स दिस मार्जिनल कन्सेप्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे मग याच्यामध्ये तुम्हाला मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट हे सर्व याच्यामध्ये येत असतं. आणि याच्यामध्ये आणखी एक कन्सेप्ट आहे की ॲव्हरेज. ॲव्हरेज म्हणजे काय? ॲव्हरेज काढतो आपण. 100 मुलांना ॲव्हरेज किती मार्क्स मिळाले इकोमध्ये हे आपण कसं कॅल्क्युलेट करणार बरं? म्हणजे जे टोटल आहे टोटल अपॉन द नंबर, किती नंबर आहेत ते. त्याचा फॉर्म्युला आपण लक्षात घेऊया की मार्जिनल युटिलिटी 12वीला आपण अभ्यासलं होतं की टोटल युटिलिटी एन मायनस टोटल युटिलिटी एन मायनस 1, बरोबर ना? असंच आहे ना? ॲव्हरेजचं कसं आहे? ॲव्हरेज डेल्टा टी यू अपॉन
डेल्टा यू कॅन से द युनिट. टोटल युटिलिटी किती आहे आणि हे जे क्वांटिटी युनिट किती आहे, हा जो डेल्टा मीन्स चेंज. तर अशा प्रकारे या तिन्ही कन्सेप्टचा तुम्हाला फॉर्म्युला माहित पाहिजे की टोटल मध्ये काय येतं. टोटल मीन्स ॲग्रिगेट, टोटल 100. मार्जिनल म्हणजे ॲडिशन मेड इन टोटल, याच्यामध्ये दोघांमधला फरक. आणि ॲव्हरेज म्हणजे पर युनिट, प्राइस पर युनिट, हां, प्रॉफिट पर युनिट. तर या तीनही कन्सेप्ट अर्थशास्त्रामध्ये खूप महत्त्वाचे आहेत. तर या टोटल, ॲव्हरेज, मार्जिनल आपल्याला तिघांचा फॉर्म्युला माहीत पाहिजे, तिघांचा मिनिंग माहीत पाहिजे. आणखी काही बेसिक इकॉनॉमिक रिलेशन्स अर्थशास्त्रामध्ये आणखी काही बेसिक्स असतात. फंक्शन्स, हा फंक्शन्स म्हणजे काय असतं हे नेहमी लक्षात ठेवा. डिनोटेड बाय एफ, हे नेहमी एफ मध्ये डिनोट करतात. जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो आता की सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई. दिस इज द इक्वेशन, इसको इक्वेशन बोलते हैं. क्या है इक्वेशन है? सी, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन इज इक्वल टू एफ, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, वाई स्टैंड फॉर इनकम. मतलब सी इज वाई पे डिपेंड है, कंजम्पशन वाई पे डिपेंड है. हाँ? तो ये फंक्शन, मतलब फंक्शन इज द वन वी कैन से स्टैटिस्टिकल टूल by which we show the relationship between the two variables. Remember, these are called as variables. This is the dependent variable. इसको dependent variable क्यों बोलते हैं? Because this depends on this, and this is the independent variable. इसमें y हो सकता है, price हो सकता है, कंजम्पशन हो सकता है, सॉरी सेविंग हो सकता है, एक्सेट्रा. अलग अलग वो, ये इस ब्रॅकेट के अंदर जो भी है, लेफ्ट साइड में ध्यान में रखो. लेफ्ट साइड मध्ये कुठलीही जे असेल चल, त्याला म्हणतात डिपेंडंट व्हेरिएबल. राईट साइडला जे पण काही आहे इन ब्रॅकेट, इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. ओके. तर अशा प्रकारे इथे आपल्याला फंक्शनल रिलेशनशिप, इक्वेशन्स, हे पण एक इक्वेशन्स आहे. अजून मार्जिनल एनालिसिस, एज आई टोल्ड यू, टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज द फार्मूला, एवरेज यूटिलिटी वी कैन से, या एवरेज प्रॉफिट, इनका अलग अलग फार्मूला होता है. नेक्स्ट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन यू विल हैव फ्रॉम दिस मॉड्यूल नंबर 1 इज द बेसिक्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. डिमांड किस पे डिपेंड है, डिटर्मिनंट्स ऑफ डिमांड जो जे 12वीला अभ्यासले होते ते पुन्हा इथे अभ्यासायचे आपल्याला. ठीक आहे. आणखी सप्लायचे डिटर्मिनंट्स आहेत ते अभ्यासावे लागतील. डिमांड कर्व कसा असतो माहित पाहिजे. द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. हाउ द सप्लाय कर्व इज, इट्स अ अपवर्ड स्लोपिंग. दिस इज कॉल्ड एज द निगेटिव्ह स्लोप. रिमेंबर, लक्षात ठेवायचं, हा निगेटिव्ह स्लोप आहे. दिस इज कॉल्ड एज पॉझिटिव्ह स्लोप. Why it's a positive? When the price increases, the supply increases. Why it's a downward sloping? When the price increases, demand decreases and vice versa. तर इथे यातले डिटर्मिनंट्स असतील. तुम्हाला इक्वेशन आता इथे पाठ करावे लागतं, म्हणजे मार्केट डिमांड आणि मार्केट सप्लाय. तर मार्केट डिमांड म्हणजे काय, समजा उदाहरण देतो मी तुम्हाला की आपल्या डहाणूमध्ये 3 लोक चिकू सप्लाय करतात. 3 लोक करतात, एक्स वाय झेड. या तिघांची जी बेरीज असेल, समेशन त्याला आपण म्हणतो, समेशन इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड. तिघांची. आणि इंडिव्हिज्युअल डिमांड कुठली असेल, एक्स वाय झेड, हे सेपरेट आहे, इंडिव्हिज्युअल डिमांड आहे. या इंडिव्हिज्युअल डिमांडची टोटल मार्केट डिमांड. आणि मार्केट सप्लाय पुन्हा तेच एक्स वाय झेड असे सप्लाय, 3 सप्लायर्स आहेत, त्यांची जे समेशन ऑफ टोटल सप्लाय इज कॉल्ड एज मार्केट सप्लाय. हे इंडिव्हिज्युअल सप्लाय झाले. ठीक आहे. आता इक्विलिब्रियम प्राइस, आता तुम्हाला पुन्हा एक फिलअप मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, हाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस गेट डिसाइड. सो वी कॅन से दॅट की
demand. This is the demand curve and this is supply curve. So the equilibrium दोघांचे जे पॉइंट आहे दोन्ही कर्व ज्या बिंदूमध्ये टच करतात, the point where both the curve get intersect is called as equilibrium point. Remember, लक्षात ठेवायचं आहे, हा इक्विलिब्रियम पॉइंट आहे. जे डिमांड आणि सप्लाय दोन्ही एका ठिकाणी आणि या ठिकाणी ही जी प्राइस आहे, दिस इज युअर इक्विलिब्रियम प्राइस, ही इज युअर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आउटपुट. ठीक आहे. तर हा जो इक्विलिब्रियम आहे, समतोल आहे. इक्विलिब्रियम मीन्स इट इज अ स्टेज ऑफ रेस्ट. It is a point where the firm is getting maximum profit. Equilibrium price. Next, the shift in demand and supply curve. Shift क्यों होता है डिमांड? जैसे अभी अगर सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ रहा है, तो क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि द प्राइस विल राइज. सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड कम हो गया, प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस विल ऑल्सो कम डाउन. अगेन दूसरा कर्व देखते हैं कि आपका ये समझो, व्हाट दिस इज योर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्शन. सप्लाई समझो बढ़ गया, सप्लाई क्या हुआ? बढ़ गया, तो प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस कम हो जाएगा. ये आपको पता होना चाहिए. ये जो डिमांड सप्लाई डिमांड प्राइस का जो रूल है वो पता होना चाहिए आपको. सो इस तरह से आपको काही पण कमी झालं तर जास्त झालं तर त्याचा परिणाम काय होईल, प्राइस काय होईल, ते तुम्हाला इथे फिलअपच्या क्वेश्चन मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. Okay, so this is all about the first module number 1. From this module number 1, we will have the nearby, as I told you, nearby 12, minimum 12 questions can be there. The all 12 questions will be based on the very basic concepts, basic terms. जे सिलेबसमध्ये तुम्हाला स्क्रीनवर जे समोर दिसतंय तेवढंच तुम्हाला व्यवस्थित समजून घेऊन असं करायचं आहे. आणि so this is all about the unit number 1. It's an introduction to business economics. So any question you have, you can ask me later. So rest of the units we will be discussing in the next lecture. Thank you all.